Welcome to Dhyan Nidhi YouTube channel. Last class we have discussed applets, introduction of applets. Before starting applets, 1 second means the second part. Please, all of you subscribe the channel and share it your friends. Last class we have seen applet. Applets are small Java programs used for internet computing. Means what it is, applets are used for web applications. Okay, already we have discussed Java. We can develop two types of applications. One is application development or web development. Applets are used for web development. Okay, so a difference between applets and applications, we have discussed all point by point. If you missed, please go through my first video and listen second video. So next we have discussed what is the types of applets. Two types. One is AWT, abstract window toolkit, one type. Another one is Sphinx, actually JApplets, a class we have used. Then these are the steps to develop a applet program. First step is to building an applet code, means .java file you need to create, and then you need to compile. You'll get a .class file. Then you need to uh, create one more file, that is .html file. In .html file we need to call, that is .class file. Okay, I will explain today class. This is a skeleton of applet code. These are the steps, means basic skeleton. Then this is the simple example we have seen last class. Then these are the inherited by applet class, means classes of inherited by, what are the steps to develop applet class. Today we'll see applet life cycle. Okay, up to last class we have seen what is applet, how it is different for application program with applet. Then what are the steps to develop applets. Then we have discussed classes, means classes of inherited classes of applets, how exactly applet class are developed. Then today I will see now applet life cycle. This is simple applet life cycle. uh, 1 minute. Okay, in this applet life cycle, first of all it is starts for born stage. It is in the born stage, that is we have used initialization method. Once it is initialized, start the method. Then comes to running stage. Okay, once it is started running, this is born to running stage. uh, if it is completes running, comes to idle stage. Then stopped, means completely destroy the uh, applet class, and it is goes to, it moves to dead stage. Okay, sometime half of the program is run, means completed execution, remaining move to idle stage. If it is still required, go back to running stage. Then once it is complete, then actually running stage used paint method to run the program. I will explain all the methods. Then once it is finished, come to stop idle stage. Then once it is finished, go to dead stage. This is the applet life cycle. Okay, there are four main stages. First one is born stage. Then it moved to using method start, initialize method, it moved to running stage. Using paint method, it runs, means it executes. Then once it is finished, come to idle stage. Then move to dead state. If it is partially executed, then move, come back to again running stage. Once it is finished, go for idle stage. Then move to dead stage. Okay, this is simple uh, life cycle of applet. Okay, then these are the steps. Initialization step. Initialization step I have shown you. These are the steps I will explain here. Initialization, applets enter into initialization stage when it is first loaded. It calls init method of applet class. Okay, first initialization stage ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ init method ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. For calling init method using here public void init. Okay, public void init, we can override the init method as
public void init. Okay, we will demonstrate in with example also. Then go for running stage. Running stage you are using public void start stage. Okay, then it move to, once it is start stage is finished, means started, run the process. Once it, if it is finished, it may finish, may not be finished, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಬ್ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಟು ಐಡಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ದ process execution. Once it is finished, again go for idle stage. Once it is moved to idle stage, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. we must override the method if you want to anything to be displayed on the screen. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಪೇಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಿ, ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಪೇಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಿ. ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋತ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ವರೆಗೂ ಇರೋಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು HTML ಕೋಡ್, ಇಷ್ಟು HTML ಕೋಡನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಫೈಲಲ್ಲಿ. .html ಅದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ABC. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ABC ಇತ್ತಂದರೆ .java ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ABC.java ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ abc.class ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನಿ, 2 ಥರ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಾಗ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ರನ್ ಮಾಡಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ABC ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ABC.java ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ABC.java ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಇನಿಟ್, ಇದು ಇನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ನಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್. ನಾವೇನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರು, 1 minute, ಏನೋ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್. ಸೆಟ್ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕಲರು ಏನು ಅಂತ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿದ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರು ಗ್ರೀನು, ಸೆಟ್ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ಡು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ರೆಡ್ಡು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಂಗೆ ಮೀನಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದು ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದದು ಅಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೇವಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದೇವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ system.out.println ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಐಡಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್, ಐಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಏನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕದು, ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ system.out.println ಎಕ್ಸಿಟ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಏನು ಡ್ರಾ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಪೇಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡು. ಇದು ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಪೇಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, G.draw string ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇವು. G.draw string, G ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ G ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು G.draw string hello java 3030
ಹಲೋ ಜಾವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. 30 ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಸಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಸಲ್ 30th ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, 30th ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಡಾಟ್ 00, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30 ಪಿಕ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಥರ ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈ 30th ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್ ಇದು ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಜಾವಾ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ABC ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ನೋಡಿ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮೂವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಲಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ರನ್ ಆಯಿತು, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಐಡಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಪ್ಲೇಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವಂತ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ HTML ಫೈಲ್. ಒಂದು HTML ಫೈಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, abc.html ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಏನೋ ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಡ್, ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್ abc.class. ಈ ಕೋಡನ್ನು HTML ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೆದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ hello.java ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕಂಪೈಲ್ ಟು hello.java. hello.java.class ಆಗಿತ್ತಾ, ಏನು ಎರರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ hello.class ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. hello. ಏನು ನೀವು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು .class ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ರನ್ ದ HTML ಫೈಲ್. ಇದನ್ನು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯೂವರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇಲ್ಲಿ ಇದು HTML ಕೋಡು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. HTML ಕೋಡಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ. ಒಂದು ಏನೋ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟು. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 1 minute ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೇಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಂದರೆ 1 minute. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟು, ಇದಿಷ್ಟು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, HTML ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾವಾ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌಸರ್ದು ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾವಾ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾರ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು, ಇದು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗು, ಇದು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್, ಎಂಡ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ HTML ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, HTML ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ಅಪ್ಲೇಟ್ ಎಂಡ್. ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ಸೆಂಟರ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಬರೋದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಏನಂತ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾವಾ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಟೈಟಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು H1 ಅನ್ನೋದು ಸೈಜ್ ಹೇಳುತ್ತದು, H1 to H6. H1 ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್, H2 ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ H1, ಹೀಗೆ H6 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು. BR ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕು. ಇದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ hello.java.class ಎಲ್ಲಿತ್ತಿದು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು hello.java ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ .class ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ .classನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಕೋಡನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಉಳಿದು ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ನಡೀತೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು. ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ HTML ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತೆ, ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಬೋಲ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ಅಥವಾ ನೀನು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಕೋಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ. HTML ಸ್ಟಾರ್ಟು, HTML ಎಂಡು,
ಹೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಹೆಡ್ ಕ್ಲೋಸು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಬಾಡಿ ಕ್ಲೋಸು, ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟನ್ನು HTML ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾವಾ ಕೋಡು. ಏನಂತ ಜಾವಾ ಇದು ಅಂತೂ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ AWT ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಅಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಲೋ ಜಾವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಲೋ ಜಾವಾ 10,100 ಅಂದರೆ ಹಲೋ ಜಾವಾ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. 10 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ಸು 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ HTML ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಜಾವಾ ಕೋಡ್, ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ ವಿ ಪುಟ್ ದ HTML ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಲೋ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರನ್ ದ HTML ಫೈಲ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಜಾವಾ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯೂವರ್ನಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎರಡು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರನ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯೂವರ್ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ JDK ಬೈ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯೂವರ್ abc.html ಅಂತ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ರನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, then compile the code. Now use applet viewer source file.java. this is used to start the applet. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಜಾವಾ ಫೈಲನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡ್. ಅಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್ abc.class ಹೈಟು ವಿಡ್ತು ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಇದು ಅಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ABC ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಪೇಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಲೋ ಜಾವಾ 10,100. ಇದು ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲೋ ಜಾವಾ ಅಂತ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಗು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಂದಂಗೆ ಇವು ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಪ್ಷನಲ್. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಬೇಕು, ಬೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು, ಇಟಾಲಿಕ್ ಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಹಾಕ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಲೆಫ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ವಿದೌಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಬರೋದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ರಾ ಆರ್ ರೀಡ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಮೆಥಡ್ಡು ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ವಿಂಡೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಓವರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಅನದರ್ ವಿಂಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನ್ಕವರ್ಡ್, ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ ವಿಂಡೋ ಮೇ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ಪೇಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು ಅಪ್ಲೇಟನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ರಾ, ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಬಿ ರೀಡ್ರಾನ್. ನೀವೇನಾದರೂ ರೀಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ with the default background color and then calls paint method to paint the rest of the component. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಲರು ಎಲ್ಲ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು. ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಕಾಲಿಂಗ್ ಎ ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ರೀಪೇಂಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೆಥಡು ಆ್ಯಂಡ್
ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡು. ಓಕೆ, ಪೇಂಟ್ ಅಂತೂ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ವಿದೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರು, ಒಂದು ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರು. ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟು, ಟಾಪು, ವಿಡ್ತು, ಹೈಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಲಾಂಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿತ್ 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಲೇನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಏನು ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸಮ್ವಾಟ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್, ಏನೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನೋಡಿದೆ. 4 ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅದಾವು. ಈ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲು. ಇದು ಬಾರ್ನ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಐಡಲ್, ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟು. ಅವು ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದೇವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿದೇವಿ. ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೇಟ್. ಅಪ್ಲೇಟ್ ಫೈಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೇವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೇವಿ, ಅದು ರನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು HTML ವಿತ್ ಕೋಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡ್. ಇದಿಷ್ಟು ಜಾವಾ ಕೋಡು, ಇದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡು. ಅಂದರೆ ಇದು HTML ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇದು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಅಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆಯಾಗ. ವಿದೌಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೋಲ್ಡ್ ಇರದೇ ಇರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮು ಡ್ರಾ ಮಾಡಾಗ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ G ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ರಾ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ರೀಪೇಂಟಲ್ಲಿ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ವಿದೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು, ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು. ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟು, ಟಾಪು, ವಿಡ್ತು, ಹೈಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಲೇ, ಏನಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ದ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಲೇ ವಿತ್ 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ರೀಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಏನು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಜೂನ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. Okay, thank you for watching.